Hello everyone, I am Meet from Ready to Fly NCU Uttarvandi Sabo. I hope you all are fine, and today we talk about how we solve a paragraph, which paragraph containing the following information. Okay, we all know now we have a many number of paragraphs, but we have very confused, we are very confused how we choose our correct answer. Okay, today I'm to discuss a easy method which with the help of this you can easily choose a correct answer. Okay, first of all, the paragraph name is, try to understand the paragraph. Okay, you are familiar with this or not. Our paragraph title is multitasking debate, is true multitasking possible? Okay, एक ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੰਟੇਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, of course we have just 1 2 3 4 5, we have just 5% and we have a number of paragraphs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, we have 10 paragraphs and we have only find 5. Okay, so we have 5 extra paragraphs, so it is difficult for us how we choose our correct paragraph. Okay, first of all, try to read quickly, so don't read a full paragraph, सारे पैराग्राफ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ please. Okay, try to find the answer with the help of keywords, try to find the answer just in 2 or 3 lines, don't read a paragraph. Okay, please पूरा paragraph ना read करो, it's waste your time completely. Suppose you have just 5 answers and you have 10 paragraphs, it is difficult if you read all 10 paragraphs. You consume near about 35 minutes on this paragraph, so how you solve the other types? Okay, so first of all I'm talking about how we can find correct answer in with less consuming time. Okay, less time ਕਿਵੇਂ consume ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਵੇਂ easy method ਦੇ ਨਾਲ answers ਆਪਾਂ find ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. First of all, try to understand what is right in this statements. First is that a theory explained delay happened with selecting one directions. Okay, ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਲੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਵੈਨ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਅ ਮਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਏਜ ਗਰੁੱਪ। ਓਕੇ, different age group responded differently. Okay, third is conflicts. Okay, visual audio methods. Okay, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ visual audio elements ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, conflicts ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। Okay, next is experiment designed to demonstrate the critical part of brain for multitasking. brain ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, multitasking ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊ, critical part ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ experiment ਹੈ। Okay, and a viewpoint favors optimistic side of multitasking performance, ਕੋਈ viewpoint ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। Okay, so we have 10 paragraphs or it is necessary you go through 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਦੇ 10 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਸਟ ਗੋ, ਡੋਂਟ ਰੀਡ ਹੋ। ਓਕੇ, ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਸਟ ਵੀ ਰੀਡ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦਿਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਓਕੇ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਫਸਟਲੀ ਆਈ ਐਮ ਗਿਵਨ you this paragraph properly so you can read out it. Okay, first of all देखो taking on the phone while driving is not only situation where we are worse at multitasking than we might like to think we are. Try to
ਕੁਇਕਲੀ ਰੀਡ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ। ਫਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਈਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। ਐਂਡ ਨਿਊ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਬੋਟਲ ਨੈਕ ਇਨ ਆਰ ਬ੍ਰੇਨਸ। ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਟਲ ਨੈਕ ਆਰ ਬ੍ਰੇਨਸ, ਸਮ ਮੀਨਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਇਨਕੇਪਬਲ ਟੂ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਫ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਰਿਫਲੈਕਟ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਪੀਪਲ ਹੂ ਥਿੰਕ ਦੇ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਆਰ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਜਸਟ ਅੰਡਰ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਇਨ ਆਲ ਐਟ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਓਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ ਸਮਸੇ ਮੀਨਸ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਫ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਰਿਫਲੈਕਟ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਜਸਟ ਅੰਡਰ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਔਰ ਐਟ ਬੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਕੰਫਲੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਵਰਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਟੂ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ ਫॉर ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਟੂ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਟੂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਇਨ ਬ੍ਰੇਨ ਫॉर ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਮ ਸੇ ਮੀਨਸ ਵੀ ਆਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਇਨਕੈਪੇਬਲ, ਆਪਾਂ ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਫ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਰਿਫਲੈਕਟ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਪੀਪਲ ਹੂ ਥਿੰਕ ਅੰਡਰ ਪਰਫਾਰਮ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੈਂਸਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਓਕੇ। ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਬੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। बी पैराग्राफ की किया उन्होंने, द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू रेन मॉरियल साइकोलॉजिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी इन नेवलथेनिस इज दैट देयर इज स्टिकिंग पॉइंट इन द ब्रेन। स्टिकिंग पॉइंट इन द ब्रेन, इतने भी अगेन ब्रेन की गल हो रही है। स्टिकिंग पॉइंट इन द ब्रेन टू डेमोस्ट्रेट दिस, ओके, एक्सप्लेन करना, टू डेमोस्ट्रेट दिस ਮੋਰੀਅਸ ਡਿਵਿਸਟਡ ਐਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਲੋਕੇਟ ਇਟ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਬਲੰਟਰੀਅਸ ਵਾਚ ਸਕਰੀਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੰਟਰੀਅਸ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਵੈਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਮੇਜ਼ ਅਪੀਅਰ ਅ ਰੈਡ ਸਰਕਲ ਸੇ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ ਅ ਕੀ ਵਿਦ देयर ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਸਟ੍ਰਿਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, 31 ਇਜ਼ ਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਟੂ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਬ੍ਰੇਨ ਫॉर ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਿਹਾ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਿਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਕੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਟੂ ਸੀ। ਇਨ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਟੂ ਸੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦ ਟਰਬਲ ਕਮਸ ਵੈਨ ਮੋਰੀਅਸ ਸ਼ੋ ਦ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਐਂਡ ਇਮੇਜ